स्वागत है तुहाडा सब दा फिर अज की इस वीडियो दे विच। अज आपां लैके आए हैं तुहाडे लई क्लास 10 दा जिहड़ा समाजिक विग्यान दा विशा आ उहदे विच चैप्टर नंबर 1 भारत एक जान पछाण। ये विषय बारे जानकारी है। अज आपां इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरस देखा। तुसीं पहले चैप्टर नूं बुक तो वधिया तरीके नाल पढ़ लेना आ, उस तो बाद क्वेश्चन आंसर तुसीं देख सकते ईजीली थानूं आंसर दिते गए ने। इहदे विच आ विषय बारे जानकारी गिवन आ। फिर हैगा अभ्यास के प्रश्न। हेठ लिखे प्रश्न हरेक प्रश्न का संखेप उत्तर एक शब्द या एक वाक विच दिओ। भारत का आधुनिक नां इंडिया किहड़ी धारणा ते आधारित है? भारत का आधुनिक नां सिंधु नदी के नां ते पिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नैक्सट, धरती उत्ते भारत की की स्थिति है? भारती एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक विशाल देश है। हिंद महासागर विच भारत की की स्थिति है? हिंद महासागर विच भारत की स्थिति केंद्री है। भारत की समुद्री सेना के शक्तिशाली होने के की प्रमाण हैं? भारत की समुद्री सेना ने 20वीं सदी के अखीरले दहाके विच एक पासे श्रीलंका विच फैले अतवाद नूं दबाउण दा यतन किया और दूसरे पासे मालदीव नूं समुद्री लुटेरियां तो बचाउण दा गौरव प्राप्त किया। फिफ्थ क्वेश्चन है अपने कोल, भारत का खेत्रफल कितना है? भारत का खेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी सीमा बिंदुओं विचकार लंबाई कितनी है? भारत के उत्तरी दक्षिणी बिंदुओं विच लंबाई जिहड़ी आ 3,214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिमी बिंदुओं विच लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत दीयां थलवर्ती और तटवर्ती सीमावां कितनियां लंबियां हैं? भारत की थलवर्ती सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसकी तटवर्ती सीमा की लंबाई 6,083 किलोमीटर है। खेत्रफल के पक्षों भारत का संसार विच की स्थान है? खेत्रफल के पक्षों भारत का संसार विच 7वां स्थान है। अगे देखिए आपां दा साडे आधुनिक पंजाब का राज का जन्म कदों होया? जां भाषाई पंजाबी भाषाई राज के रूप विच पंजाब की स्थापना कदों हुई? 1 नवंबर 1966 ईस्वी नूं। अज के भूगोलिक की प्रबंधकी वंड की है? इत्थे 29 राज और 7 केंद्र शासित प्रदेश दिते गए हैं, पर अज हुण चेंज हो गया, तो हो गया 28 राज और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नैक्सट आप देखिए तो भारत में खेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि का सब तो वड्डे ते छोटे राज्यों का वर्णन करो। खेत्रफल के पक्षों भारत का सब तो वड्डा राज राजस्थान और सब तो छोटा राज गोवा है। कि पक्षों खेत्रफल के। नैक्सट देखिए आप जनसंख्या के पक्षों सब तो वड्डा राज उत्तर प्रदेश और सब तो छोटा राज सिक्किम है। हेठ लिखे प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों में दिओ। अज इस वीडियो आप जेडे एक लाइन या एक शब्द या एक वाक दे आंसर होंगे वो देखे आ, नाल आपां देखांगे 50-60 शब्दों वाले। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि भारत एक उपमहाद्वीप है? देखते हैं आप इसका आंसर की होएगा। अपने विस्तार और स्थिति के कारण भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा दिता जाता है। उपमहाद्वीप एक विशाल और सुतंत्र भूभाग हुंदा है जिस दीयां हद्दां वख-वख थली रचनावां राहीं बनाईयां जांदियां हन। ये थली रचनावां इसनूं अपने आस पास के खेतरां तो वख करदियां हन। भारत के उत्तर विच हिमालय तो पार अगील, मुगतग, कुनलून, कराकोरम, हिंदूकुश आदि पहाड़ियां उसनूं एशिया के उत्तर पश्चिमी भागां तो अलग करदियां हन। दक्षिण विच पाक जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी इसनूं श्रीलंका तो वख करती है। पूरब विच अराकान योमा इसनूं म्यांमार तो वख करती है। थार दा मारूथल उसनूं पाकिस्तान के बहुत वड्डे भाग नालों वख अलग करता है। इन्हां होण उत्ते भी असीं मौजूदा भारत को उपमहाद्वीप नहीं आख सकते। भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण वर्तमान
ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਮੇਲੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇੱਥੇ 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 121 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਟ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 2.2% ਭਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 17.01% ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 62.37 ਕਰੋੜ ਮਰਦ ਅਤੇ 58.64 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 71% ਭਾਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 29% ਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ 382 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74.3% ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਰੇਸ਼ੋ 944 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਭਾਰਤ 8 ਡਿਗਰੀ 4-28 ਤੋਂ 37 ਡਿਗਰੀ 17-53 ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ 68 ਡਿਗਰੀ 7-33 ਤੋਂ 97 ਡਿਗਰੀ 24-47 ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਨ ਆਫ ਕੱਛ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਪੂਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਤੱਕ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਮੇਲ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਾ ਭਾਵ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਰਸ ਨੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਫਸਟ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਧਰਾਤਲ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਾਵਲੀ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨ ਪਰਬਤ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਾਤਲੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਖਾ ਇਹਨਾਂ ਪੌਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 97% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ 23 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉੱਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9, ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ 9, ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਰਨ ਆਫ ਕੱਛ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 29 ਡਿਗਰੀ 12' ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨਿਕ ਸਮਾਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਤੰਕ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ 2 ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ PDF ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।